Assalamu alaikum. Yes, how are you? Are you fine and safe there? Did you study well? Okay, we finished the fourth lesson, is it? Today we can explain the notes of the lesson 4. Okay, are you ready? I think all you get the notes and please open that and listen very carefully. Okay, lesson 4, living and non-living things. Right? Then first we have fill in the blanks. First one, plants provide dash for animals. എന്താണ് question? Plants provide dash for animals. Plants എന്താണ് animalsന് provide ചെയ്യുന്നത്? Answer is food. Listen the spelling FOOD. Plants നമുക്ക് എന്താ നൽകുന്നത്? Food. Okay. Second one, we dash through the nose. എന്താണ്? We dash through the nose. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോസിലൂടെ? Answer is breathe. BREATHE. Okay, say the spelling once more. BREATHE. Okay. Then third one, fish breathe with the help of dash. എന്താണ് question? Fish breathe with the help of dash. Fish എന്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് breathe ചെയ്യുന്നത്? Answer is gills. Listen the spelling. Gills. GILLS. Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? ഫുഡാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ breathe. We breathe. Third one, fish breathe with the help of gills. Listen the spelling of E. GILLS. Gills. Okay. Fourth one, dash breathe with the help of air holes. എന്താണ്? Dash breathe with the help of air holes. എയർ ഹോൾസിൻ്റെ സഹായത്താൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഇസ് ഇൻസെക്റ്റ്. എന്താണ്? ഇൻസെക്റ്റ്. INSECTS. ഇൻസെക്റ്റ്. ആരാണ് എയർ ഹോൾസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസെക്ട്സ്. INSECTS. Okay. Then fifth one, fish swim with the help of dash. Question എന്താണ്? Fish swim with the help of dash. Answer is fins. എന്താണ്? ഫിഷ് എന്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് നീന്തുന്നത്? fins. FINS. Answer is FINS. Fins. Okay. Then sixth one, natural things are found in dash. Natural things are found in dash. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ആൻസർ ഇസ് നേച്ചർ. അല്ലേ? നേച്ചറിൽ തന്നെയാണ്, അതായത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫൗണ്ട്സിനെ കാണപ്പെടുന്നത്. നാച്ചുറൽ തിങ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡാഷ് നേച്ചർ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഡാഷ്. അതാണ് മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഡാഷ്. ആരാണ് മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? മാൻ. ആരാണ്? മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം എന്താണ്? നാച്ചുറൽ തിങ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ നേച്ചർ. Seventh one, man made things are made by man. Okay. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ലിസൺ. Plants provide dash for animals. Food. Second one, we dash through the nose is breathe. Then third one, fish breathe with the help of dash gills. Fourth one, dash breathe with the help of air holes. എന്താണ്? Insect. Fifth one, fish swim with the help of dash. എന്താണ്? fins. Then sixth one, natural things are found in dash nature. And seventh one, man made things are made by dash. Answer is man. Okay. Then we have next one is answer the following. Question number 1, what are living things? എന്താണ്? What are living things? എന്താണ് living things എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സിൽ. നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഈ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ലിവിങ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആൻസർ ഈസ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത്, ഫീൽ, ഈറ്റ്, മൂവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആർ കോൾഡ് ലിവിങ് തിങ്സ്. എന്താണ്? ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത്, ഫീൽ, ഈറ്റ്, മൂവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആർ കോൾഡ് ലിവിങ് തിങ്സ്. എന്താണ്? ലിവിങ് തിങ്സിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? That can breathe,
then feel, eat, move and reproduce. Listen the spelling of all the words. Okay, the things that can breathe, feel, eat, move and reproduce are called living things. For example, give two examples എന്നൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ലിവിങ് തിങ്സിന്? കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ, റൈറ്റ് എനി 3 ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ്. എന്താണ്? ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ 2 കോളം വരയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളം ലിവിങ് തിങ്സ്, സെക്കൻഡ് കോളം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത്. ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത്. നോൺ ലിവിങ് തിങ്കിനോ? ഇറ്റ് കനോട്ട് ബ്രീത്ത്. ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് കനോട്ട് ബ്രീത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബ്രീത്ത്. ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ്. ലിവിങ് തിങ്സ്, ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി മേക്ക് 2 കോളം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീത്ത്. ബ്രീത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം. BREATH, ബ്രീത്ത്. ആൻഡ് ഇവിടെയോ ഇറ്റ് കനോട്ട്. ഇതിന് കഴിയുമോ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ? ഇറ്റ് കനോട്ട് ബ്രീത്ത്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ, യു സേ. ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ്. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാൻ മീൻസ് എന്താണ്? കഴിയും. ഇറ്റ് കനോട്ട് മൂവ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് മൂവ്. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല? മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗ്രോ. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വളരാൻ പറ്റും അല്ലേ? നോൺ ലിവിങ്ങിനോ? ഇറ്റ് കനോട്ട് ഗ്രോ. One more, all of you listen there. Living things and non-living things. It can breathe. It cannot breathe. Second point is it can move. It cannot move. Then it can grow. It cannot grow. Okay. Question number 3. How do fish breathe? എങ്ങനെയാണ് fish breathe ചെയ്യുന്നത്? Answer is fish breathe with the help of gills. Fish breathe with the help of gills. Say once more. Fish breathe with the help of gills. Okay. Fourth one, name any 2 living things and man-made things. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 2 ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതുക ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സിൻ്റെ പേരും എഴുതുക. ലിവിങ് തിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും. പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. ദെൻ മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇഷ്ടം പോലെ വസ്തുതകൾ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി. ബുക്ക് ആൻഡ് ചെയർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ബുക്ക്, ചെയർ. ഓക്കെ. ദെൻ വി ഹാവ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. മിസ്സിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്? REPRODUCE. എന്താണ് ആ വേർഡ് എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കുക എല്ലാവരും. മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ ആണ്. REPRODUCE. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ? ഇ ഇല്ല, ഓ ഇല്ല, ദെൻ യു ഇല്ല. വിച്ച് വേർഡ് ഈസ് ദിസ്? reproduce. എന്താണ്? REPRODUCE. REPRODUCE, reproduce. Okay. Second one, larva. LARVAE. സ്പെല്ലിംഗ് ഫുള്ള് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഏത് ലെറ്റർ മിസ്സായാലും നമ്മളത് എഴുതുക. LARVAE. Say once more. LARVAE. Once more. LARVAE. Okay. Third one is lizard. 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 Once more. LIZARD.
Okay, then breathe, B-R-E-A-T-H-E, breathe. B-R-E-A-T-H-E, breathe. Okay, അപ്പം നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒരുപാടുണ്ട്, മിസ് അത് ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. യു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൾ നോട്ട് ബുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഫെയർ നോട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, ഓൾ നോട്ടിൽ എഴുതി കുറേ പ്രാവശ്യം എഴുതുക. അപ്പോൾ മിസ് 3 times ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ടാവും. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ വി ക്യാൻ മീറ്റ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.